So, we will discuss the shapefile. Shapefile we will discuss the topic. So, you all know that a shapefile is a digital vector format or digital vector storage format for using a geometric location along with its associated attribute information. And the ESRI, that is Environmental System Research Institute shapefile, is a popular geospatial vector data format for geography information system software. So, shapefile is a simple non-topological format for storing geometric location as well as the attribute information of geographic features. And the geographic features in the shapefile can be represented by points, lines, or polygons. We know points, lines, and polygons shapefile representing or entity representing. And the workspace containing the shapefile may also contain the DBase table, the database tables. We shapes and attribute store. So, that's store the DBase tables which can store additional attributes that can be joined to a shapefile feature. Okay, this we will discuss this. So, this shapefile in the format .shp data. And coming to the data storage, the maximum size of the shapefile cannot exceed 2 GB. That is 2 GB data in the shapefile store. And the maximum length of the field name is 10 characters. That is, we have a field name, a new add field, a field create. For example, a point shapefile, we will place name, we will add a new field name. That field name add we will add 10 characters. And the maximum number of fields is 255. 255 numbers of field add field shapefile and this shapefile for extension files shape format .shp all shapefiles must not have the same name but different extensions basically 3 files are required .shp, .shx, .dbf എന്നൊക്കെ files ആണ് ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അല്ലാതെയും .prj, .shf എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ .shp, .shx and .dbf ഫയൽസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡേറ്ററി ഫയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു പോളിഗൺ ഒരു പോയിന്റ് ഷേപ്പ് ഫയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മിനിമം ഒരു 3 ഫയൽസ് എങ്കിലും എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫയൽസ് ആണ്. അതായത് അതിന് നമ്മൾ പോയിന്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ .shp, .shx, .dbf എന്നുള്ള പേരുകളിൽ കുറെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇതാണ് ഷേപ്പ് ഫയലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. ദെൻ coming to geodatabase. So, geodatabase is a collection of geographic data sets of various types used in ArcGIS and managed in either a file folder or a relational database. Just like shapefile പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേ ടു സ്റ്റോർ GIS ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ വൺ ലാർജ് ഫയൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. വിച്ച് ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റ്സ്, പോളിഗൺസ്, പോളിലൈൻസ്. ഷേപ്ഫയൽ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന 3 എൻറ്റിറ്റീസും ഈ ജിയോ ഡേറ്റാബേസിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. And it is a database designed to store, query, manipulate geographic information as well as spatial data. നമുക്ക് ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് GIS ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ESRI, that is Environmental System Research Institute, is pushing the geodatabase idea because it is a less messy way of organization of data. When compared to shapefile, the geodatabase is organized format when we handle multiple files. For example, multiple shape files. You individual project. അതിൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് എടുക്കുന്നു, അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അതിലെ പല പല ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓരോരോ ഷേപ്പ് ഫയൽ ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു സെൻട്രലൈസ് ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ കൊണ്ടിടണം. അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഷേപ്പ് ഫയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് പേര് കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ഒരു ഫയൽ ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളിൽ സേവ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ജിയോ ഡേറ്റാബേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കുറയ്ക്കാം. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ജിയോ ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര സെറ്റ് ഓഫ് ഷേപ്പ് ഫയൽ പോലുള്ള ഡേറ്റകൾ, അത് മാത്രമല്ല റാസ്റ്റർ ഫയൽസ്, നെറ്റ്വർക്ക് ഫയൽസ്, അങ്ങനെ ഏത് ഫയൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ലൊക്കേഷൻ ഡേറ്റാബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജിയോ ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ ഷേപ്പ് ഫയൽ അത് ആ ഒരു എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ജിയോ ഡേറ്റാബേസിന് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് പറയുമ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് പറയുമ്പോൾ 2 മെയിൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോമൺലി 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ 2 ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് മൾട്ടി യൂസർ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയും. പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മൾട്ടി യൂസർ ജിയോ ഡേറ്റാബേസ്. മൾട്ടി യൂസർ ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റർപ്രൈസ് ലെവലിലാണ് ഈ പറയുന്ന മൾട്ടി യൂസർ ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ വേർഷനിങ് സപ്പോർട്ടാണ്. എന്താണ് ഈ വേർഷനിങ് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ജിയോ ഡേറ്റാബേസ്. ദാറ്റ് ഇസ് പേഴ്സണൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫയൽ, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്, ഒരു ഫയൽ ജിയോ ഡേറ്റാബേസ്, ആൻഡ് ArcSD, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്റർപ്രൈസിലുള്ള മൾട്ടി യൂസർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ArcSD എന്ന് പറയുന്ന ജിയോ ഡേറ്റാബേസ്. സെർവർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് ആണ്. സോ പേഴ്സണൽ ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് all data sets in the personal geo database are stored within the Microsoft Access data file. അതായത് അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എല്ലാം സ്റ്റോർ ആവുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസിലായിരിക്കും, വിച്ച് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ സൈസ് അപ് ടു 2 GB. 2 GB വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫയൽ പേഴ്സണൽ ജിയോ ഡേറ്റാബേസിൽ വരുന്നത്. 2 GB വരെ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ എഫക്റ്റീവ് സൈസ് പറയുന്നത് 250 to 500 MB ആണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫയൽ ജിയോ ഡേറ്റാബേസ്. അതിന്റെ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഫയൽ ഫോൾഡർ അപ് ടു 1 TB ഡേറ്റാ സെറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഫയൽ ജിയോ ഡേറ്റാബേസിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വോളുമിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാ സെറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫയൽ ജിയോ ഡേറ്റാബേസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് സിംഗിൾ എഡിറ്റർ ആൻഡ് ഫ്യൂ റീഡേഴ്സ്. അതെന്താണെന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇതില് ഒരു എഡിറ്ററിന് മാത്രമേ ഇത് അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലാബിലിരുന്ന് ArcGIS വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ തരുന്നത് ഒരേ ഡേറ്റാ സെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് ഒരു ജിയോ ഡേറ്റാബേസ്, ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും തരുവാണെന്ന് മീൻസ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കോപ്പി ചെയ്ത് തരുവാണ്. കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഞാനത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് 7-8 പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 പേർക്കുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് ആസ് ആൻ അഡ്മിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരണം, നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്, എഡിറ്റിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജിയോ ഡേറ്റാബേസിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ജിയോ ഡേറ്റാബേസ് എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ആ ഷെയർ ചെയ്ത ജിയോ ഡേറ്റാബേസിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തത്. സോ ആ ഷെയർ ചെയ്ത ജിയോ ഡേറ്റാബേസിൽ നിങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം നടത്തുന്നത്, അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഏതിലാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജിയോ ഡേറ്റാബേസിലായിരിക്കും. സോ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റിലെ ആരാണോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റിൽ മഹാമധു ആണ് അതിന് സ്റ്റാർട്ട് എഡിറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മഹാമധുവിന് മാത്രമേ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അൺടിൽ മഹാമധു അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ വേറൊരാൾക്ക് അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല. റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി ആണ്. സിംഗിൾ എഡിറ്റർ, അതാണ് ഈ സിംഗിൾ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ പറയുന്ന പേഴ്സണൽ ജിയോ ഡേറ്റാബേസും ഫയൽ ജിയോ ഡേറ്റാബേസും സപ്പോസ് ഓൺലി ആ സിംഗിൾ എഡിറ്റർ. അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ എഡിറ്ററിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നോ വേർഷനിങ് സപ്പോർട്ട്. അതാണ് വേർഷനിങ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ വേർഷനിങ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല. ബട്ട് ഇൻ ArcSD ഓർ എന്റർപ്രൈസ് ലെവൽ അത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത്
It's known as multi-user geodatabase. അതൊരു മൾട്ടി യൂസർ ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ക്യാൻ ബി അൺലിമിറ്റഡ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ്. അവിടെ യൂസേഴ്സ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. യൂസിങ് ഒറാക്കിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് SQL സെർവർ അതിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ മെനി എഡിറ്റേഴ്സ് ആർ സപ്പോർട്ട് മെനി എഡിറ്റേഴ്സ്. ഒരുപാട് എഡിറ്റേഴ്സിന് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് മെനി റീഡേഴ്സ്. അതാണ് ഈ പറയുന്ന വേർഷനിങ് സപ്പോർട്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ലെവലിലാണ്. ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ലെവലിൽ GISന്റെ ഒരു ജോബിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജിയോ ഡാറ്റാബേസ്, ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിനുള്ളിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വർക്ക് പല ആൾക്കാർ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് 8 പേരും ഒരു കമ്പനി ലെവലിൽ ഒരു ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ജോബ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ജിയോ ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറയണം ഇതിന് ഈ പറയുന്ന ഈ എഡിറ്റിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വെക്കണം. പക്ഷേ വിത്തിൻ ഇത്ര മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ഒരു പണിയാണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഡൂയിങ് എ വേർഷനിങ് സപ്പോർട്ട് ജിയോ ഡാറ്റാബേസ്. അവിടെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജിയോ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണലും ഫയലും അല്ല, മറിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ജിയോ ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. അതിൽ മാത്രമേ മൾട്ടി യൂസേഴ്സിനെ